जय गुरु जी संगत जी। सारी संगतां नूं बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्कार। गुरुआं दे चरनां च भी कोटि कोटि प्रणाम। उहदे चरनां च बहुत बहुत प्यार, जिहड़ा उहने मैनूं अज मौका फेर दिता अपनी उस्तत कराउण दा। बहुत बहुत प्यार सारी संगतां नूं भी। संगत जी, अज दा सत्संग की शुरुआत करते हैं। हुण गुरु जी की जदों मुलाकात होंदी है या जदों भी अपनी चरण पाते हैं अपने दरबार च, अपने खुद के दरबार च, ते वैलकम बैंड बजदा, तुहानूं पता होना। अज साडे गुरु आउणा जी, उहदे बिना एक सत्संग अधूरा है, बिकॉज जो तक गुरु के चरण नहीं पैंदे वो सत्संग शुरू नहीं हो सकता है ना। ये मेरी मालिक की मेहर आ कि उहदे चरण पे साडे घर, जिहड़ा मैं अज फिर तुहाडे सामने जुड़िया गुरु बारे बोल सका। बड़ी वो कृपा है गुरु जी की, जिहड़ा अज फिर मैनूं मौका दिता उन्होंने। संगत जी, मेरी जर्नी जिहड़ी हैगी है बड़ी प्यारी, बड़ी ही निर्मल तरह की रही है। बड़ी ही सिंपल, मतलब तुसीं जान सकते हो एक सिंपल जर्नी की होंदी है। एक होंदी है अप डाउन वाली जर्नी, है ना, सारे नूं पता हुंदा। मेरी बड़ी सिंपल की शुरुआत हुई, सीधा प्यार नाल ही शुरुआत हुई। कदे स्टार्टिंग च भी मैं धक्के नहीं खाते गुरु के दरबार च। वो कहते ना स्टार्टिंग च सानू आना पैंदा बार बार। मेरा पहले दिन ही गुरु जी ने कल्याण करता सीगा। वो मैं दसदा किदा, सन 1996 च मेरी फैमिली गुरु जी नाल जुड़ी चंडीगढ़ च। चंडीगढ़ च गुरु जी बहुत टाइम अपना गुजारिया गुरु जी ने, है ना। तुहानूं सारे नूं पता होना, चंडीगढ़ पंजाब की संगत नूं बड़ा प्यार दिता। हर एक शहर च जिथे गए हरी भरी दुनिया कर दी, है ना। जिथे जावे बाए मेरा सतगुरु, उत्थे हरियाली हो ही जाती है। उसी तरह चंडीगढ़ च गुरु जी ने अपने चरण पाए। सैक्टर 33 च भी रहे, सैक्टर 36 च भी रहे। होर भी बड़ी कमाल कहानियां है। सानू तो पता लग्या साडा जिहड़ा घर 21 सैक्टर च सीगा, साडे घर के बैक साइड भी गुरु जी रह के गए। तो उन्होंने तो पता ही नहीं कित्थे कित्थे रह के गए हैं। बट उस मालिक की इतनी महर उसकी रही है ना, बहुत ही मुश्किल है बयान करना। मैं फिर भी अज कोशिश करांगा मैं जिन्नी गुरु बारे दस सका। तो 1996 च जर्नी शुरू हुई। मेरे ग्रैंडफादर ते ग्रैंड मदर जाते थे गुरु जी कोल। उदों मेरे पेरेंट्स नहीं मिले सन गुरु जी नूं, ते ग्रैंड पेरेंट्स गए। फर्स्ट टाइम जदों गए तो तुहानूं पता होना भी मेरा जिहड़ा लास्ट नेम है वो दीवान है ना। तो गुरु जी नूं तां सब पता सीगा पुराने लेखा का, इस जन्म का, पुराने जन्मां का। तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने कहते दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गुरु को कितने आगे का, कितने पीछे का और कितनी चीज़ों का पता था। उनको पता था कि हम दीवान है, तो इन्हों अंदर की गल केड़ी है उन्होंने सब पता सी कि असी सिर्फ प्यार के भुखे हैं। गुरु जी कहते सी मैं भी प्यार का भुखा, तो उसी तरह असी संगत भी गुरु जी के प्यार की भुखी है। तो उन्होंने फर्स्ट डे ही कहता भी दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। तो इस प्यार नाल जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने तो अंदर का पता सीगा, है ना। तो मेरे ग्रैंड मदर की जो फर्स्ट टाइम गए, तो मेरे ग्रैंड मदर जी मैं तुहानूं दस देना, वो आर्य समाजी सन, जिहड़े कि तुहानूं पता ही होना आर्य समाजियां दा, है ना। वो किस तरह मंत्र पढ़ते हैं या जो भी करते हैं मंदिरां च, है ना। तो गुरु जी नूं तो सब पता सीगा। उन्होंने जो मेरी दादी जी अंदर गए फर्स्ट टाइम, उन्होंने मत्था टेकिया, तो गुरु जी कहते हाँ भी स्टाइलिश आंटी आ गई हैं। तो स्टाइलिश आंटी इस करके कहते थे बिकॉज मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सब कुछ अपने कपड़े, स्लीपर सब कुछ मैचिंग पाते थे। तो यह गल गुरु जी ने पता सीगा, तां ही पहले दिन ही कहता स्टाइलिश आंटी आ गई हैं। तो उस तो बाद ये भी कहा भी आर्य समाजी भी आ गए हैं, बिकॉज आर्य समाजी सीगे वो तो असी तो किसी ने मतलब फैमिली ने तो दसिया ही नहीं आर्य समाजी। गुरु जी ने तो फर्स्ट टाइम ही दसता। तो उन्होंने कहा आर्य समाजन आंटी आ गई हैं, हुण थले बह जा। उन्होंने नीचे बैठने के लिए कहा। आपको पता होगा शायद जब भी हम सत्संग में जाते हैं, मत्था टेकण तो बाद या जिथे भी असी पूजन जाते हैं मत्था टेकते हैं, आप हेठा बहने हैं, है ना। एक गुरु की रिस्पैक्ट होंगी है। तो आप कुर्सियाँ लैके नहीं बहते हैं। हालांकि अज तो मैं आप कुर्सी पर बैठा, बट जो गुरु जी के दरबार से सारे जुड़ते हैं वो सारे हेठा बहने हैं। तो सिर्फ जोड़ा उत्ते बह सकता है गद्दी ते, वो है मेरा गुरु।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ 18 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਖਨਊ ਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੇੜਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਿਬੇੜੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ 97 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੌਨ ਵੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो संगत जी फिर आप देख ही सकते हैं कि गुरु जी ने जब मॉम डैड की मैरिज कराई, मैनू बस इको दुख रह गया मैं अपने मॉम डैड के ब्याह नहीं पहुँच पाया। बाकी तो सब कुछ ठीक सीगा बिकॉज उन्हें तो जो कराना सी वो तो करा ही देता है ना। तो संगत जी मैं सिर्फ 2.5 साल का था जब अपने गुरु से मिला सेक्टर 33 जो भी। हुण तां किसी होर ने वो कोठी ले ली है, वो मंदिर तो नहीं रहा, बड़ा दुख लगता है बट कोई चक्कर नहीं, असीं तां उत्थों बाहर भी मत्था टेक के जाउंदे आ। ते मैं 2.5 साल का सीगा जो अपने गुरु नूं मिलिया सेक्टर 33 च। ते मेरे ग्रैंडफादर मेरे नाल खड़े सीगे, उन्होंने मैनू कहा भी मत्था टेक है ना। मैनू तो पता नहीं हुंदा, एक जवाक नूं की पता हुंदा भी मत्था टेकना की हुंदा। ते मैं की कीता, मैं गुरु जी दे सिर ते हथ फेरता। उन्हां दा तुहानूं पता ही है वो वाल तो हैगे नहीं उन्हां सिर ते, ना मेरे सीगे। ते मैं उन्हां सिर ते हथ फेरता। ते मेरे दादा जी ने थोड़ा गुस्से नाल मैनू तक्किया है ना कि आ की कर रहे हैं, वो बोल तो नहीं पाए बस ऐदा ही। बट गुरु जी ने तो ये गल देख ली सी है ना। तो वो गुरु जी ने बड़ी प्यारी स्माइल दी थी, उन्होंने मेरे दोवें हथ फड़ के अपने सिर ते रख ले। मैं तो एक ही रखिया सीगा, उन्होंने तो दोवें मेरे हथ फड़ के अपने सिर ते रख ले। तो ये है मेरे मालिक की मेहर। तो मैनू बड़ी खुशी होंदी है, मैं एक रब नूं हथ लाया। हालांकि उदों नहीं पता सीगा वो रब है या कौन है, या मैनू तो अपना ही नहीं पता सीगा मैं कौन हाँ। वो कहते पुला की जाना मैं कौन। तो हुण मैनू समझ आउंदी है भी जिहड़ियां चीज़ां वो बीत गई समय से वो
चलती गई। वो अब समझ आती है कि काश थोड़ा होर टाइम मिल जाता, थोड़ा जिहा होर मालिक नाल मिल जाता। बट इन्ना सालों बाद मैनू पता लग्या भी गुरु जी तो हुण भी हैगे आ, वो भी मैं दसांगा किवें। संगत जी ਜਿਹੜੇ मेरे डैड की कार सीगी 33 सैक्टर च बाहर खड़ी सीगी, उदों अंदर सत्संग चल रहा सीगा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अंदर ही बैठे सीगे। ते हुण तुहानूं पता ही आ, अंदर बैठे नूं तां पता ही नहीं लगता हो की रहा है सानूं गुरु जी दे दरबार च। ते गुरु जी ने चाह प्रसाद दिता ते उस तो बाद ना छुट्टी कर दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਭ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਮਾलिक ਦਾ, बहुत ज़्यादा। आज भी मुझे याद है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि तुसी लाइट ऑफ डिविनिटी किताब ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। कौन नहीं पढ़ सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਬਿਗਾੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ 1 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ 1 ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਰਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘਰੇ ਬੁੱਕਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਵਾਤੇ, 6 ਜਾਂ 7 ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਵੱਡੀ ਹੋ, बट मैं पूरी किताब लिखागा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं हाँ, और इन्ने सत्संग जेड़े मैं थोनों आज सुना भी नहीं सकता, वो भी मैं उस किताब से लिख रहा। इंशाअल्लाह गुरु जी की मेहर नाल वो बहुत जल्द तुहाडे हत्थां 'च होऊगी। गुरु जी की मेहर इन्नी है। तो संगत जी मेरे डैड नूं भी गुरु जी ने इन्नी बार बचाया हैगा
ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੈਡ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो मतलब इतनी बार उस मालिक ने बचाया, हमें नहीं पता लगता बस कब से क्या हो जाता है। तो वहाँ से हमारी फिर से विश्वास और बढ़ता गया। मेरी मॉम ने लास्ट ईयर बिजनेस शुरू किया, वो फैशन डिज़ाइनर हैं। तो अज तो 10 साल पहला तो उन्होंने अपना बुटीक भी खोलिया हुआ सीगा, बट वो कोई सरकमस्टांसिस नाल वो बंद हो गया, वो नहीं कर पाए काम अगे। लास्ट ईयर गुरु जी ने बड़ा सोहना एक मैसेज दिता मैनू कि शुरू वापस करना चाहिए। तो बड़ी महर हुई, बड़ी लंबी कहानी है, वो भी गुरु जी ने किस तरह कराया, जिन्ना हो सकता दसांगा। गुरु जी ने पूरा नाम मैनू दिता, ब्लिस होल अपैरल मॉम के बिजनेस वास्ते, ऑनलाइन बिजनेस वास्ते। पता ही नहीं सीगा वो किद्दां फ्लरिश किया। सानू पता लग गया कि वो टीवी शोज आन लग गए, उन्होंने जिहड़े सूट हैगे आ। कलर्स टीवी चैनल ते उडारियां सीरियल आता है, उहदे च मॉम दे सूट पहुँच गए। 2 महीने भी नहीं होए सी वो बिजनेस करदे नूं, ते इन्नी महर उस मालिक दी। जदों आपां जांदे सीगे, गुरु जी ने 14 अप्रैल 1997 च सानू एक फोटो दिती, स्वरूप दिता, वो भी मैं तुहानू दिखावांगा हुणे। जलंधर दी वो फोटो है, गुरु जी ने वो फोटो अपनी साइन करके दिती ते उहदे ते लिखिया दीवानस फैमिली फुल ब्लैसिंग्स ऑलवेज ऑन द होल लाइफ। थल्ले अपनी घुग्गी मारी बड़ी सोहनी जी, वो भी दिखावांगा। ते अपनी डेट उदों दी लिखी, विसाखी का सत्संग सीगा बहुत वड्डा चंडीगढ़ च, उस दिन दिती। ते सेवादार नूं पहला तो कहा भी पेन लैके आ, है ना, उन्होंने अपने साइन करने सीगे। ते वो लैके आए जिहड़ा भी रंग दा सीगा, काला पीला जिहड़ा भी सीगा। वो कहंदे नहीं तू गोल्डन लैके आ, ते वो गोल्डन पेन नाल गुरु जी ने साइन करके सानू दिता। ते ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। सन 2017 ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਨਵਾਈਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਖਨਊ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 12 ਮਾਰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮਾ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਵੱਜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੰਮੀ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ 99 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 100 ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਓਪਨ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ 12-1 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਾਏਂਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਲਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡਸ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਮੀਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ खत्म। बस ये बात हुई थी, एक ड्रॉपलेट गिरी है और उसके बाद मींह बंद। मतलब तुसी समझो वो आए ही नहीं। रात के 9 बजे जिस टाइम सत्संग खत्म होया, इन्ना तेज मींह पिया, किचड़ ही किचड़ हो गया। गुरु जी कहते ना, आप कीचड़ च रह रहे हैं, सानू तो पता ही नहीं कीचड़ हुंदा किहड़ा, असीं तां सोचदे मिट्टी वाला कीचड़ है, असीं जिहड़ा कलयुग च रह रहे हैं यही कीचड़ आ। ते देखो इन्ना सोहना सत्संग होया, इन्नी सारी आपां संगत उही बुलाई सीगी जिहड़ी इस तो 20-25 साल पहला आंदी सीगी गुरु जी कोल, क्योंकि मेरी मन की इच्छा सीगी उही उदां ही होना चाहिए जिस तरह पहला हुंदा सीगा। ते वो 12 मार्च का सत्संग भी हो गया। अच्छा अगे होर गुरु जी कहंदे होर मंग, तो मेरे को कुछ मंगण भी नहीं सीगा। ये पहली बार होया कि गुरु जी ने मैनूं इन्ना कुछ कहा तू मंग ला, बट मैं कुछ मंगया नहीं, सिर्फ सत्संग। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। 33 सेक्टर में आप शायद जानते होंगे गुरु जी बहुत बैठते थे, इतना सुंदर सत्संग होता था वहाँ पे, मतलब 2 घंटे सिर्फ शब्द ही शब्द चलते थे और कुछ नहीं। उस तो बाद पंजाबी गाने आते गुरु जी आते सीगे। फिर एक बार गुरु जी ने मैनू कहा तू ना मेरे वास्ते फुल लैके आई। हुण फुल लैके आई तो मतलब है वो, मतलब उन्होंने मैनू कहा था फुल लैके आई, मैं हर बार उन्होंने वास्ते लैके जाना है, मेरा ये हुक्म सीगा। मतलब मेरा मानना ये सीगा जे गुरु जी मैनू एक दिन कहा तो मैं रोज़ लैके जावांगा जदों भी सत्संग होएगा। संगत जी जिस दिन मैनू गुरु जी ने ये कहा फुल लैके जाई, सत्संग शुरू होने तो घंटा पहला मैनू गुरु जी कहते भुली ना, तो यकीन मनना संगत जी मैं उसी दिन भुल गया। तो मतलब इहो जिहा दिमाग च वो पा देंदे है, प्यार भर देंदे है, की कर देंदे मैनू नहीं पता, बट मैं उसी दिन भुल गया ले जाना। फिर मैं सत्संग तो वापस आया, दुकान पर गया, मैं कहा हुण नहीं भुलदा गुरु जी, हुण याद आ गया मैनू जिहड़ा। तो मैं फिर गुरु जी वास्ते फिर फुल लैके गया उदों। तो गुरु जी बड़े खुश, गुरु जी कहते थे फुल लैके आना चाहिए गुरु जी वास्ते, गुरुआं वास्ते। ये मिठाई के डब्बे तो ये की होना गुरु जी नाल, गुरु जी का फुल नाल खुश होंगे हैं। तो उदों दे मैं फुल ले जाने शुरू किए गुरु जी नाल, गुरु जी तो गुरु जी चरणा च हमेशा। तो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ। 33 ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 1401 ਨੰਬਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਇਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚਰਨੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਆਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। 7-8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ 1996 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧਾ 2000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਈ। 2000 ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪੀਲਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। 5 ਵਾਰ ਇਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਭਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਖਨਊ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਫਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਮ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ। 5 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ
ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਦੱਸਤਾ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਣੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। तो इस करके वो आप सबके लिए भी मैसेज है कि कभी गुरु जी को बोलना नहीं है कि कब होएगा, कैसे होएगा, कहाँ होएगा। क्योंकि कहते ना जे गुरु रुस गया तो कितने थां नहीं मिलनी हैगी है, जे गुरु ही रुस गया तो ਆਪਾਂ रुस गए गुरु जी नाल तो ठीक है, थोड़ा बहुत बनता है, मैं मनता, बट जे गुरु रुस गया तो किधरे जगह नहीं मिलनी ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई दरबार नहीं जिथे तुसी जाओगे, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैसिंग मिल जान, सिर्फ गुरु का ही दरबार है। इसे गुरु का दरबार है जिहड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ मोक्ष तक लैके जा सकता है। तो वही आपके लिए भी मैसेज है जो गुरु जी तब से कहते आ रहे हैं भी बहुता नहीं बोलीदा, मंगीदा नहीं हुंदा। ते बार बार कहण नाल कहंदे सी विश्वास घट जांदा है। मेरी दादी जी नूं कहा उन्होंने, कहंदे तुसीं नास्तिक बन जाओगे, की फायदा संगत जी तुसीं मंगते रह जाओ, कल नूं 5 साल बाद तुसीं कहो कि गुरु जी तो सानूं हुण बुलांदे ही नहीं हैगे। ते शुकराना करना चाहिए सानूं कि सानूं गुरु जी बुला रहे हैं। मंगना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं मंगना। मंगना तो वह नाम मंग लो। गुरु जी कहते थे ना तुसीं असल चीज़ तो मंगते ही नहीं है, असल चीज़ उही है वह नाम। जो वह नाम मिल गया तो समझ लो सब कुछ मिल गया। गुरु जी तो बड़ा ही टाइम मंगया मैं उन्होंने को। गुरु जी कई संगतां नूं कहंदे हुंदे सीगे भी तू कितना टाइम ले, मतलब कितना टाइम दे पाओगे तुसीं मैनूं। ते संगत जी कहती सी, संगत कहती सी कि गुरु जी जिन्ना हो सकेगा मैं अपने वालों टाइम देवांगा। बट कहण दियां गल्लां है संगत जी, जदों तक प्यार नहीं हुंदा गुरुआं दियां गल्लां नहीं हो सकदी है ना। सत्संग हो ही नहीं सकता जदों तक तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुसीं गुरु जी कोल धक्के खा के जाओगे ही नहीं। बहुत घट लोकी है, असीं गुरु जी कोल दुख च नहीं गए सीगे, बड़ा मतलब चंगा माहौल सीगा उदों चंडीगढ़ च। इत्थे जदों आपां मिलण गए ते हर बंदा दुख च नहीं जांदा, बट गुरु जी कहंदे आ दुख च ही असल तुहाडी प्रोग्रेस है जिहड़ी वो शुरू होंदी है। हुण मैनूं समझ आंदी है मेरा रब सीगा जिन्हों मैं मिल लिया। ते कितने सोहणे इतने सुंदर बन के आए गुरु जी। क्योंकि गुरु जी मैनूं कहंदे सीगे जिहड़ा मेरा रूप है ना वो कोई देख नहीं सकता। बहुत घट लोग जिहड़े देख सकते हैं, असीं तां इन्ने भाग्यशाली नहीं है। मैं तो उन्होंने गुरु के रूप च ही देखिया, रब के रूप च नहीं देखिया। बट वो हैगा रब ही अपना जिन्हें मैनूं इन्ना कुछ दे दिता इस जन्म च। पिछले जन्मां च कहंदे सी भी 7 जन्म जो गुरु नूं पाउण दी ख्वाहिश होवे उदों ही एक सच्चा गुरु मिल सकता है, इदां नहीं मिल सकता। बड़ा औखा है गुरु नूं पाउणा। ते हुण जे सानूं मनुख जन्म मिलिया इस जन्म च असीं मनुख बन के आए हैं, तो जिन्ना टाइम हो सकता है गुरुआं नाल जुड़िए। प्रॉब्लम्स तो बहुत आंदियां ने लाइफ च, बट जिहड़ा गुरु कर सकदा ना वो कोई नहीं कर सकता। अज मैनूं लगदा कि जो जिद्दां ठीक सीगा बिकॉज मैं अपने रब नूं मिल लिया, मैं शिव भगवान नूं मिल चुकिया। मैनूं इस गल दा बड़ा शुक्र
शुकराना रहेगा रब नूं, कदे कोई गिला शिकवा नहीं होएगा, मन च आएगा भी नहीं रिगरैट कोई कि मैं अपने रब नूं नहीं मिलिया, मैं साक्षात रब नूं मिलिया। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ हिम्मत बख्शी, या तुसी कह लो कुछ भी, उसने जो मुझे दिया ना, आई एम श्योर वो गुरु की मेहर से ही मिल सकता था, और कोई रीज़न नहीं था। तो इस करके शुकराना है गुरु जी का। बड़ा चंगा लग्या तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ। फिर जुड़ांगे असी, जिन्नी बार हो सकता है ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ करते रहांगे, सारी उम्र करते रहांगे, कदे नहीं असी हथ मोड़ांगे। गुरु जी तुसी बाह फड़ के रखी हुई है। असी बड़े बेवकूफ इंसान है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी साडी बाह ना फड़ियो, साडी बाह छड्डियो ना, सॉरी, बट सानू ये नहीं पता। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ कमलियो मैं थोड़ा ना बाह छड्डदा, छड्डण वाला ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ हुक्म नाल ही सब कुछ ਹੁੰਦਾ है, मैं कुछ भी नहीं हैगा। बस ये है, मैनू गुरु का दास कहन, लोकी गुरु का भगत कहन, असल भगत कहन, बस इन्ना मैनू सुनने नू मिल जाए ना, मैनू बड़ा सुनने नू मिलता, बस मैं ये ही खुश हाँ। तो बड़ा ही सुंदर तुहाडे नाल अज मुलाकात हुई संगत नाल। तुसीं संगत बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, जिहड़ा इन्ना प्यार करदे गुरुआं नू। तुसीं हर एक गल सुनी इन्ने प्यार नाल, ते तुसीं बहुत प्यारे हो संगत जी। गुरु जी तुहाडा बहुत कल्याण करनगे, बहुत ज़्यादा। तुसीं सोच भी नहीं सकते कि कितना तुहाडा कल्याण होने वाला आने वाले टाइम च, तुसीं शायद सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं जिहड़ा देखिया, मैं अपने एक्सपीरियंस तो तुहानूं दस रहा, जिहड़ा इसने मैनू दे दिता हैगा। बड़ी चीज़ां इहो जी हैगा जिहड़ी गुरु जी ने मैनू दित्तियां, हो सकता आने वाले टाइम च होर भी दिखावां, बट जदों हुक्म हुंदा है उदां ही तां ही दिखा सकते हैं। हुणे तां मैनूं लगदा नहीं मेरा गुरु जी का हुक्म है, बट जिन्ना भी हैगा, मैं तुहाडा जिन्ना मेरे दिल च सीगा गुरु वास्ते प्यार, मैं सारा तुहाडे सामने ले आया। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं किस तरह ग्रैब करदे हो इस चीज़ नूं, तुसीं किस तरह प्यार रखते हो। नैचुरल प्रोसैस च जिहड़ा हुंदा ना, ਉਹੀ सब तो चंगा हुंदा। नैचुरल प्रोसैस यानी कि जिहड़ा प्यार धक्के नाल तां हो नहीं सकता, वो तो उदों ही हुंदा जदों तुसीं गुरु जी नाल टाइम स्पैंड करोगे, तां ही पता लगदा गुरु जी है कौन। गुरु जी मैनूं बहुत कुछ दस्सिया अपने बारे। संगत जी मैं ना, जिवें कि मैं दस्सिया, मैं बड़ा छोटा सीगा उदों जदों गुरु जी नूं मिलिया, ते मैनूं ना पता नहीं सीगा किस तरह उत्तर की हुंदा सीगा, या बड़े चीज़ां हुंदियां सीगी ना। मैनूं गुरु जी ने अपने चोला छड्डण तो बाहर दिखाईयां कि जदों तू छोटा सीगा ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ सत्संग ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ सोच भी नहीं सकते हैं। तुसी ये देखो, थानू कितना शुक्राना करना चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के लिए वो स्पेशली एक मंदिर बना के गए हैं, ਵੱਡਾ मंदिर, ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ अंदर आउण नाल थानू सब कुछ दे दिंदा अपने टाइम ते। ਇਹ नहीं कि पहले दिन ही, वो तो गुरु जी की मौज है, वो ਜਦੋਂ देणगे है ना। बट ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਲੇਕ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੈਡੀ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਲੇਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਥੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਸੁੰਘ। ਧੁੰਨੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਬੈਲੀ, ਸਟਮਕ ਬੈਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਸੁੰਘ। ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਸੁੰਘਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਨੀ ਸੁੰਘਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸੁੰਘੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭੂਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ जी ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ कहना, गुरु जी मेरी लाज रख ली। बस संगत जी, मैंने जब से कहा है ना मेरी लाज रख ली, उसने मेरी इतनी लाज रखी है, हर बार उसने मेरी रक्षा करी है। तो हमेशा गुरु जी ਨੂੰ आही कहना भी लाज रख ली ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਜ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ। ਸਨ 90 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, 33 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ।
इस करके शुकराना अज दा। फिर मिलांगे। वाह गुरु तेरी मेहर इन्नी, बट साडी उस्ताद बहुत घट, असी बहुत घट कर सकते हैं। जिन्ना करांगा पूरे दिल नाल करांगा, नहीं तो नहीं करांगा। शुकराना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत प्यार सारिਆਂ ਨੂੰ।